Hello student, today move towards lecture number 7 which including halogen exchange reaction as well as physical properties of alkyl halide. So we started our point halogen exchange reaction for preparation of alkyl halide. First reaction is Falkenstein reaction. What is Falkenstein reaction? In this reaction, alkyl chloride or alkyl bromide is treated with sodium iodide in presence of dry acetone. In presence of dry acetone gives alkyl iodide. This reaction is called as what? Falkenstein reaction. Look at the reaction. Alkyl chloride treated with sodium iodide NaI in presence of solvent dry acetone. Here in alkyl chloride, chlorine is replaced by iodine. Therefore, this reaction is called as halogen exchange reaction. We can exchange the halogen. We can prepare alkyl halide to alkyl halide. So alkyl chloride is converted to alkyl iodide by treatment of alkyl chloride with sodium iodide in presence of dry acetone. So here chlorine is replaced by iodine from sodium iodide and product is alkyl iodide plus NaCl. Here the byproduct is formed in the form of precipitate. चिखलासारखा पदार्थ तयार होतो तो फिल्टर करून आपण वेगळा करू शकतो कोणापासून अल्किल आयोडाइड पासून. So in this way alkyl chloride is converted with the alkyl iodide. Similarly alkyl bromide is treated with our reagent sodium iodide in presence of dry acetone used as a solvent. So our bromine from alkyl bromide is replaced by iodine from sodium iodide. So product form is alkyl iodide plus NaBr. Sodium bromide precipitate which can be removed from alkyl iodide by filtration. So such a reaction is called as Falkenstein reaction. So what you have to remember for Falkenstein reaction, alkyl chloride or alkyl bromide when treated with sodium iodide in presence of dry acetone always gives alkyl iodide. And whatever the byproduct formed in this reaction which are in the form of precipitate can be removed by filtration. Let us take few examples of this kind. Suppose we take an ethyl chloride and it is treated with sodium iodide in presence of dry acetone. So what will be the product form? Chlorine is replaced by iodine. So product form CSE, CS2Cl plus NaCl. It is in the form of precipitate. So ethyl chloride is converted into ethyl iodide. So this chlorine is replaced by iodine from sodium iodide. Chlorine is replaced by iodine by sodium from sodium iodide and forming ethyl iodide. One more example. Suppose you treated
isopropyl bromide with sodium iodide in presence of dry acetone. Here bromine from alkyl bromide, that is isopropyl bromide, is replaced by iodine. Hence product form CSD CHI plus NaBr. So NaBr obtained in the form of precipitate. So how do you convert isopropyl bromide to isopropyl iodide? By simply Falkenstein reaction. This is end of one halogen exchange reaction called as a Falkenstein reaction. You should remember here in Falkenstein reaction we convert alkyl chloride or alkyl bromide to alkyl iodide by using sodium iodide in presence of dry acetone. This is called as Falkenstein reaction. Now, second halogen exchange reaction in your syllabus given called as salt reaction. Second, B, salt reaction. This is one of the halogen exchange reaction. What done in a salt reaction? In salt reaction, alkyl chloride or alkyl bromide is converted into alkyl fluoride. Halogen exchange. Chlorine is replaced by fluorine or bromine is replaced by fluorine. By using reagent such as silver fluoride or mercury difluoride or arsenic trifluoride or antimony trifluoride. So your alkyl chloride or alkyl bromide, when treated with the reagents such as silver fluoride, mercury fluoride, arsenic fluoride or antimony fluoride, they are converted into the alkyl fluoride. Such reaction is called as salt reaction. So take an example. Alkyl chloride. I take an alkyl chloride and treated with reagent silver fluoride AgF and then heated it slowly. So this chlorine from alkyl chloride is replaced by fluorine. So we have alkyl chloride plus AgCl. So alkyl chloride is converted into alkyl fluoride. Or you may use this reagent Hg2F2. So what is the reaction? Alkyl chloride plus Hg2F2. So we have to use here alkyl chloride two times. So 2 times of chlorine from 2 alkyl chloride is replaced by 2 fluorine atom from mercury fluoride. So this 2 chlorine is replaced by this fluorine. Hence product form is twice of Rf alkyl fluoride and 2 chlorine are replaced combined with the Hg2 forming Hg2Cl2. So here a chlorine from alkyl chloride is replaced by fluorine from Hg2F2. Or in case of Hg2F2 you may use arsenic trifluoride. Alkyl chloride, or you take an alkyl bromide and plus arsenic trifluoride
AsF3, arsenic trifluoride. So you have 3 fluorine and here only 1 bromine, and we have to replace the bromine. So we take on this 3 times. 3 times of alkyl bromide plus arsenic trifluoride, heated it. So 3 bromine from 3 alkyl bromide is replaced by 3 fluoride from arsenic fluoride. 3 bromine from alkyl bromide is replaced by 3 chlorine from arsenic fluoride. So the product form 3 times of alkyl fluoride plus AsBr3. So this is alkyl fluoride is formed. So what is salt reaction? In salt reaction we convert alkyl chloride or alkyl bromide to alkyl fluoride. This is a halogen exchange reaction by using the reagents such as AgF, Ag2F2 and AsF3 or sometime antimony trifluoride. Take an example. We taken a methyl bromide and treated with silver fluoride. Treated with silver fluoride. So what is product form? Bromine replaced by this fluorine, so forming CS3F plus AgBr. Methyl fluoride is prepared from methyl bromide by salt reaction. This is end of halogen exchange reaction, which including 2 type of halogen exchange reaction, that is Wilkenstein reaction as well as salt reaction. Here we finish our preparation of alkyl halide. Now, what is important point in this syllabus? The physical property of alkyl halide. We should discuss about physical properties of alkyl halide Rx, which including a polarity of CX bond, second boiling point, third solubility, and fourth density. I think density is not included in your syllabus, but we should discuss over the density also. The first point, what is polarity? Polarity of CX bond in alkyl halide. We know that in periodic table, in a 17 group, we have fluorine, chlorine, bromine and iodine. All these are represented by X, that is halogen. And these halogen are more electronegative than carbon. More electronegative than carbon. That's why in CX bond of alkyl halide, halogen atom in a CX bond has tendency to drift the electron towards itself. Hence CX bond in alkyl halide, halogen acquire delta negative charge due to its high electronegativity, and carbon acquire delta positive charge, that is partial positive charge, due to its low electronegativity. Hence, a dipole is generated in this molecule of alkyl halide due to the large electronegative difference between carbon and halogen. And thus, alkyl halide in which CX bond is a polar, is partly polar. Hence, we call this is moderately polar compounds. So why alkyl halide is a moderately polar compounds? Because halogen atoms, fluorine, chlorine, bromine, iodine, that is X, in alkyl halide is a more electronegative than carbon. Hence, the share pair of electrons slightly drift towards the halogen, and halogen bears a partial negative charge and carbon bears a
partial positive charge. Hence, polarity generated, slightly polarity generated in CX bond of alkyl halide. Hence, our alkyl halide is moderately polar compound. Moderately polar compound. Moderately polar compound. As we moving from fluorine to chlorine, chlorine to bromine, and bromine to iodine, electronegativity decreases. Electronegativity decreases. And due to decrease in electronegativity decreases. Due to decrease in electronegativity, CX bond polarity decreases in a same order. म्हणजे काय, जेव्हा फ्लोरीन टू आयोडीन कडे जातो डाऊन द ग्रुप, सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह फ्लोरीन आहे, त्याच्यापेक्षा कमी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी क्लोरीन आहे, त्याच्यापेक्षा कमी ब्रोमीन आहे आणि सगळ्यात कमी आयोडीन आहे. म्हणून डाऊन द ग्रुप आपण जेव्हा जातो तर CX बॉन्डची पोलॅरिटी कमी कमी होत जाते. म्हणजेच पोलॅरिटी ह्या ऑर्डरने आहे. CF is more polar than CCl. CCl is more polar than CBr, and CBr is more polar than CI. Generally, this is order of polarity of CX bond in alkyl halide. As we moving from fluorine to iodine, size of halogen in a CX bond increases and bond length goes on increases down the group. Means as the size of halogen, fluorine, bromine and iodine in CX bond increases down the group. The bond length of CX in alkyl halide increases down the group. This is an example. CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3R. Look at here, all alkyl halide having same alkyl group, that is methyl group. Only halogen changes. And as we moving from fluorine to chlorine, chlorine to bromine, and bromine to iodine, size of halogen goes on increases. Hence, these CF bond, CCl bond, CBr bond and CI bond length down the group increases. म्हणजेच काय, जसं आपण फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन आणि ब्रोमीन टू आयोडीन येऊ, CF पासून CCl बॉन्ड लेंथ वाढणारे, CCl बॉन्ड लेंथ पासून CBr बॉन्ड लेंथ वाढणारे आणि CBr बॉन्ड पासून CI बॉन्ड लेंथ वाढणारे. असं का होतं, जसं आपण डाऊन द ग्रुप जातो तसं हॅलोजनची साईज वाढत जाते, म्हणून CX बॉन्ड लेंथ सुद्धा वाढत जाते. इथं CH3F ची बॉन्ड लेंथ 134 आहे, CCl बॉन्ड लेंथ ही 178 झाली आहे, CH3BR मधली CBr बॉन्ड लेंथ 193 झाली आहे आणि CH3I मधली CI बॉन्ड लेंथ 214 झाली आहे. बॉन्ड लेंथ वाढत गेली आहे कारण की हॅलोजनची साईज काय होते, वाढते. असं का होतं, जेव्हा आपण डाऊन द ग्रुप जातो तर त्यामुळं हॅलोजन ची जी शेवटची ऑर्बिटल असते p ऑर्बिटल, ती p ऑर्बिटलची साईज वाढत जाते. p ऑर्बिटल साईज डाऊन द ग्रुप वाढत जाते, म्हणजे ती ऑर्बिटल डिफ्यूज होते न्यूक्लियस पासून. इट इज डिफ्यूज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. आणि न्यूक्लियस पासून डिफ्यूज झाली तर त्या हॅलोजनची जी p ऑर्बिटल आहे त्याची कार्बन बरोबर ओव्हरलॅपिंग डाऊन द ग्रुप कमी होत जाते. आणि जेव्हा ओव्हरलॅपिंग कमी होते त्यावेळेस बॉन्ड लेंथ वाढत असते. म्हणून CX बॉन्ड लेंथ इन अल्किल हॅलाइड आपल्याला डाऊन द ग्रुप वाढताना दिसते. पुन्हा एकदा सांगतो, CX बॉन्ड लेंथ इन अल्किल हॅलाइड डाऊन द ग्रुप वाढत जाते. म्हणजे सगळ्यात जास्त बॉन्ड लेंथ कोणाची आहे, CI ची आहे.
त्याच्यापेक्षा कमी CBr ची आहे, त्याच्यापेक्षा कमी CCl ची आहे, त्याच्यापेक्षा कमी CF ची. असं का होतं? जेव्हा आपण डाऊन द ग्रुप येतो हॅलोजनची साईज वाढते, त्यामुळे त्याच्या p ऑर्बिटलची साईज सुद्धा काय होत जाते? वाढत जाते. आणि p ऑर्बिटलची साईज वाढली तर त्या p ऑर्बिटलची कार्बनच्या ऑर्बिटल बरोबर ओव्हरलॅपिंग ही कमी कमी होत जाते आणि एकदा ओव्हरलॅपिंग कमी झाली तर बॉन्ड लेंथ अल्टिमेटली वाढते. म्हणून डाऊन द ग्रुप अल्किल हॅलाइडची बॉन्ड लेंथ काय होते? वाढते. जर डाऊन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ वाढली तर त्याचा इफेक्ट कुठे होतो? बॉन्ड स्ट्रेंथ वरती होतो. बॉन्ड स्ट्रेंथ म्हणजे बॉन्डची ताकद. बॉन्डची ताकद कशावरती डिपेंड असते? बॉन्डची स्ट्रेंथ कशावरती डिपेंड असते? बॉन्डची स्ट्रेंथ डिपेंड असते बॉन्डच्या लेंथवर. बॉन्डची स्ट्रेंथ ही बॉन्डच्या लेंथवरती डिपेंड असते. जेवढी कमी बॉन्ड स्ट्रेंथ, जेवढी कमी बॉन्ड लेंथ, लेस बॉन्ड लेंथ, stronger is the bond. Less bond length, stronger is the bond. And CX bond length is more bond length, weaker is the bond. Weaker is the bond. So या केस मध्ये CF ची बॉन्ड लेंथ कमी आहे, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय. आणि CI ची बॉन्ड लेंथ कशी आहे? अल्किल हॅलाइडमध्ये जास्त आहे. जिथं बॉन्ड लेंथ कमी असते तिथं बॉन्ड स्ट्रेंथ जास्त असते आणि जिथं बॉन्ड लेंथ जास्त असते तिथं बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर असते. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो CX बॉन्ड इन अल्किल हॅलाइड, CX बॉन्ड इन अल्किल हॅलाइड become weaker because bond length increases. Because bond length increases. जसं बॉन्ड लेंथ वाढणार बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी कमी होत जाणार. हे कशामुळं? त्याचं कारण आहे CF नंतर CCl नंतर CBr आणि CI चा विचार केला की ह्यामध्ये आपण बॉन्ड लेंथ पाहिली होती. बॉन्ड लेंथ 134, 178, 193 आणि 214. इथं बॉन्ड लेंथ जास्त आहे. जिथं बॉन्ड लेंथ कमी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर. बॉन्ड लेंथ कमी आहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर आहे. आणि बॉन्ड लेंथ जास्त आहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक आहे. त्याचं कारण आहे डेल्टा H व्हॅल्यू. As we moving from top to bottom, from fluorine to iodine, atomic size of halogen increases, bond length increases. As the bond length increases, bond dissociation enthalpy, that is bond enthalpy down the group decreases. Bond dissociation enthalpy down the group decrease होत जाते. कारण की bond dissociation enthalpy अशी एनर्जी आहे की CX बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागते. बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी म्हणजे अशी एनर्जी की CX बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागते. जी जेवढी कमी असेल बॉन्ड स्ट्रेंथ तेवढी कमी आणि जी जेवढी जास्त असेल बॉन्ड स्ट्रेंथ तेवढी जास्त. तर या केस मध्ये डेल्टा H फॉर CF बॉन्ड ही 452 आहे. डेल्टा H फॉर CCl बॉन्ड ही 351 आहे. डेल्टा H फॉर CBr बॉन्ड ही 293 आहे आणि डेल्टा H फॉर CI बॉन्ड ही 234 आहे. याचा अर्थ सरळ आहे as we moving from top to bottom, CX bond length decreases, bond dissociation enthalpy also decreases, and bond strength decreases in the same order. So what is correct bond dissociation enthalpy?
CH3F is greater than CH3Cl is greater than CH3Br is greater than CH3I. This is correct order of bond dissociation enthalpy. म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी ह्या ऑर्डर नुसार आहे. सगळ्यात जास्त CH3F ला, त्याच्यापेक्षा कमी CH3Cl ला, त्याच्यापेक्षा कमी CH3Br ला, त्याच्यापेक्षा कमी CH3I ला. त्याच पद्धतीने बॉन्ड स्ट्रेंथ असते CH3F ची बॉन्ड स्ट्रेंथ सगळ्यात जास्त आहे, CH3Cl ची बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी, CH3Br ची बॉन्ड स्ट्रेंथ त्याच्यापेक्षा कमी आणि CH3I ची बॉन्ड स्ट्रेंथ त्याच्यापेक्षा कमी. दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. तर सरळ सरळ अर्थ असा निघतो, जिथं हॅलोजनची साईज कमी होते तिथं बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढतो आणि जिथं हॅलोजनची साईज जास्त होते तिथं बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी होते. सरळ सरळ असा अर्थ होतो, जिथं हॅलोजनची साईज कमी आहे तिथं बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी जास्त आहे, जिथं हॅलोजनची साईज जास्त आहे तिथं बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी कमी. Therefore, the order of bond dissociation enthalpy from the value CH3F ची 452 आहे, CH3Cl ची 351 आहे, CH3Br ची 293 आहे आणि CH3I ची 234 आहे. याचा अर्थ डाउन द ग्रुप bond dissociation enthalpy of alkyl halide decreases depending on size of halogen atom. Depending on size of halogen atom. आता तिसरा पॉइंट आहे डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट काय असतं? डायपोल मोमेंट ही एक फिजिकल प्रॉपर्टी आहे. डायपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आहे जी डेबाय मध्ये एक्सप्रेस करतात. डेबाय युनिट एक्सप्रेस करतात. डायपोल मोमेंट ऍक्च्युली सोल्युबिलिटी डिस्क्राइब करते. सोल्युबिलिटी डिस्क्राइब करते and many other physical property. Dipole moment describe the solubility of the compound as well as many other physical property. So dipole moment काय असतं? Dipole moment mu ने दर्शवतात is equal to Q into R, that is charges into distance of separation between CX bond. This is charge, delta positive and delta negative. Value of the charge is nothing but Q. Value of this charge is nothing but Q. And distance of separation, that is bond length, that is R. That is R. So Q into R is nothing but dipole moment. So simply dipole moment depends on what? Dipole moment depends on polarity. Dipole moment depends on polarity. More is the polar molecule. More is the polar molecule. More is polar molecule. Greater is dipole moment. Dipole moment. जर पोलॅरिटी जास्त असेल तर डायपोल मोमेंट सुद्धा जास्त असतो. म्हणून आपण CX बॉन्डची पोलॅरिटी पाहूया आणि डायपोल मोमेंटची ऑर्डर चेक करूया. सो व्हॉट इज पोलॅरिटी ऑफ CX बॉन्ड? ज्या पद्धतीने आपण CF बॉन्ड कन्सिडर करूया, CCl बॉन्ड कन्सिडर करूया, CBr बॉन्ड कन्सिडर करूया आणि CI बॉन्ड कन्सिडर करूया. आपण जेव्हा फ्लोरीन टू क्लोरीन येतो, क्लोरीन टू ब्रोमीन येतो आणि ब्रोमीन टू आयोडीन येतो CX बॉन्ड मध्ये, तेव्हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज होते. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हॅलोजनची डिक्रीज होत जाते. डिक्रीज होत जाते. त्यामुळे पोलॅरिटी डिक्रीजेस. पोलॅरिटी डिक्रीजेस. पोलॅरिटी कशी डिक्रीज होते? CF पासून ते CI पर्यंत जेव्हा आपण येतो, पोलॅरिटी डाऊन द ग्रुप डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डाऊन द ग्रुप डिक्रीजेस. म्हणून अपेक्षित सगळ्यात जास्त पोलार कोणता बॉन्ड आहे? सगळ्यात जास्त पोलार बॉन्ड आहे CF बॉन्ड. पोलॅरिटी ग्रेटर. ग्रेटर. त्यानंतर CCl बॉन्ड.
पोलॅरिटी लेस. त्यानंतर CBr बॉन्ड पोलॅरिटी लेसर. त्यानंतर CI बॉन्ड व्हेरी लेस पोलॅरिटी, व्हेरी लेस पोलॅरिटी. डायपोल मुवमेंट कशावरती डिपेंड आहे? पोलॅरिटी. पोलॅरिटी कशावरती डिपेंड आहे? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इथे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स बिटवीन CF बॉन्ड सगळ्यात जास्त आहे म्हणून पोलॅरिटी सगळ्यात जास्त. आणि इथं इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स बिटवीन कार्बन अँड आयोडीन कमी आहे म्हणून पोलॅरिटी सगळ्यात कमी. म्हणून एक लक्षात ठेवायचंय, जेव्हा डायपोल मुवमेंट आपण पाहतो तर पोलॅरिटीवरती डिपेंड असते आणि पोलॅरिटीवरती कशावरती डिपेंड असते? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. म्हणून सगळ्यात जास्त पोलॅरिटी कोणाची? CF बॉन्डची. सगळ्यात कमी कोणाची? CI बॉन्डची. म्हणून लक्षात ठेवा, आपल्याला अपेक्षित डायपोल मुवमेंट ची ऑर्डर काय असली पाहिजे? अपेक्षित एक्सपेक्टेड डायपोल मुवमेंट काय असली पाहिजे? CS3 F ची डायपोल मुवमेंट सगळ्यात जास्त असली पाहिजे. नंतर CS3 Cl, त्यानंतर CS3 Br, त्यानंतर CS3 R. डायपोल मुवमेंटची ऑर्डर एक्सपेक्टेड अशी असली पाहिजे. परंतु डायपोल मुवमेंट ची ऑर्डर ही कशी मिळते? ऍक्च्युअल ऑर्डर CS3 Cl is greater than CS3 F is greater than CS3 Br is greater than CS3 R. मी आताच बोललो डायपोल मुवमेंट कशावरती डिपेंड असतं? डायपोल मुवमेंट डिपेंड असतं पोलॅरिटी. पोलॅरिटी कशावरती डिपेंड असतं? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त तिथं CX बॉन्ड मोर पोलार, ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी तिथं CX बॉन्ड लेस पोलार. मोर इज द पोलॅरिटी, मोर इज द डायपोल मुवमेंट. लेस इज द पोलॅरिटी, लेस इज द डायपोल मुवमेंट. म्हणून डायपोल मुवमेंटची ऑर्डर अशी अपेक्षित होती, CS3 F ची सगळ्यात जास्त आहे, तर पोलॅरिटी जास्त आहे, आणि CS3 I ची सगळ्यात कमी. पण तो लक्षात ठेवा, ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकली डायपोल मुवमेंटची ऑर्डर CS3 Cl ची कुणापेक्षा जास्त आहे? CS3 F पेक्षा जास्त आहे. तुम्हाला कसा कशामुळं? त्याचं कारण सांगतो. त्याचं कारण असं आहे, डायपोल मुवमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन ॲटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. इथं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जरी जास्त असेल तर ॲटॉमिक साइज क्लोरीनची फारच कमी आहे. कुणापेक्षा? क्लोरीन पेक्षा. पुन्हा एकदा सांगतो, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स च्या साहाय्याने आपण डायपोल मुवमेंट सांगतो, परंतु डायपोल मुवमेंट ॲटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट वरती डिपेंड असते. इथे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी क्लोरीनची सगळ्यात जास्त आहे, परंतु त्याची ॲटॉमिक साइज कमी आहे. इथे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ क्लोरीन कमी आहे, पण त्याची ॲटॉमिक साइज क्लोरीन पेक्षा जास्त आहे. म्हणून ॲटॉमिक साइज मुळे डायपोल मुवमेंट मिथिल क्लोराइडचं कोणापेक्षा जास्त आहे? मिथिल क्लोराइडचं. त्याचं कारण आहे ॲटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज व्हेरी लेस ॲज कम्पेअर्ड टू ॲटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन. हेन्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हॉट डायपोल मुवमेंट ऑफ अल्किल हॅलाइड, मिथिल क्लोराइड इज ग्रेटर दॅन मिथिल क्लोराइड इज ग्रेटर दॅन मिथिल ब्रोमाइड, and मिथिल ब्रोमाइड इज ग्रेटर दॅन मिथिल आयोडाइड. त्याची व्हॅल्यूज इथे लिहिलेली आहे. मिथिल क्लोराइडची डायपोल मुवमेंट आहे 1.84 D/. इथं थोडी वाढली आहे, 1.86 झाली मिथिल क्लोराइडच्या बाबतीत. त्याचं कारण आताच सांगितलं, जरी हा मोर पोलर मॉलिक्युल असेल आणि याची पोलॅरिटी कमी असेल CX बॉन्डची CS3 Cl मधली, परंतु फ्लोरीनची साईज कमी असल्यामुळं कोणापेक्षा? क्लोरीनच्या साईजमुळं तो इफेक्ट आहे, तो जो इफेक्ट आहे डायपोल मुवमेंटचा तो मिथिल क्लोराइड मध्ये जास्त दिसतो. कोणापेक्षा? मिथिल क्लोराइड पेक्षा. म्हणून मिथिल फ्लोराइडच्या डायपोल मुवमेंट पेक्षा मिथिल क्लोराइडचं डायपोल मुवमेंट थोडंसं जास्त आहे, बिकॉज ऑफ लार्ज ॲटॉमिक साइज ऑफ व्हॉट? क्लोरीन दॅन द फ्लोरीन. परंतु त्यानंतर डाऊन द ग्रुप मिथिल क्लोराइड पासून मिथिल ब्रोमाइड आणि मिथिल ब्रोमाइड पासून मिथिल आयोडाइड कंटिन्युअसली डायपोल मुवमेंट कमी होताना दिसते. पहा 1.86 पासून किती झाली? 1.83 झाली ना. 1.83 पासून किती झाली? 1.63.
तर म्हणून करेक्ट ऑर्डर काय दिली आहे, मिथिल क्लोराइड इज ग्रेटर दॅन मिथिल फ्लोराइड and methyl fluoride is greater than methyl bromide is greater than methyl iodide. This question is asked for IIT, that is JEE Mains. JEE Mains मध्ये हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. करेक्ट ऑर्डर ऑफ dipole moment. This is finish of first property of alkyl halide, that is polarity. On the basis we can explain bond length, bond enthalpy and dipole moment. Now second property, boiling point of alkyl halide. Let us consider the second physical property of alkyl halide, that is boiling point. Actually the boiling point of alkyl halide is greater than corresponding molecular weight alkane. Alkyl halide हे alkane पासून तयार करतो आपण. तर alkyl halide चं boiling point हे अल्केन पेक्षा जास्त असतं. त्याचं कारण आहे हाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ अल्किल हॅलाइड अँड पोलॅरिटी. पुन्हा एकदा ऐका, अल्किल हॅलाइडचं बॉइलिंग पॉइंट अल्केन पेक्षा जास्त असतं, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्युलर वेट. त्याचं कारण आहे अल्किल हॅलाइडची पोलॅरिटी जास्त आहे, अल्केनची पोलॅरिटी कमी आहे, नॉन पोलर आहे अल्केन. आणि सेकंड रिझन आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ अल्किल हॅलाइड जास्त असतं कोणापेक्षा, कंपेरेबल मॉलिक्युलर वेट ऑफ अल्केन पेक्षा. म्हणून लक्षात ठेवायचं आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हॅलाइड इज ग्रेटर दॅन अल्केन ड्यू टू इट्स हाय पोलॅरिटी as well as high molecular weight. Second point, within a same alkyl halide for a given alkyl group, boiling point increases with increasing the size of halogen and its molecular weight. याचा अर्थ असा आहे, जर अल्किल हॅलाइड मध्ये अल्किल ग्रुप सेम असेल, फॉर एक्झाम्पल CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3R, within a same alkyl halide for a same alkyl group, boiling point increases from methyl fluoride to methyl iodide. जर अल्किल हॅलाइड मध्ये अल्किल ग्रुप सेम असेल तर बॉइलिंग पॉइंट कसं वाढत जातं, बॉइलिंग पॉइंट वाढत जातं फ्रॉम द साइज ऑफ हॅलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. डाऊन द ग्रुप हॅलोजनची साइज काय होत जाते, वाढत जाते. डाऊन द ग्रुप हॅलोजनची साइज वाढत जाते, त्यामुळं हॅलोजनची साइज वाढली तर मॉलिक्युलर वेट वाढतं आणि मॉलिक्युलर वेट वाढलं तर मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट काय होतं, वाढतं. जनरली बॉइलिंग पॉइंट डाऊन द ग्रुप काय होतं, वाढतं, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ हॅलोजन इन्क्रीजेस. सो व्हॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट अबाउट the alkyl halide with the same alkyl group? In case boiling point down the group increases as the size of halogen atom increases. Hence methyl fluoride ची boiling point आहे 194 केल्विन, मिथिल क्लोराइड ची आहे 248 केल्विन, मिथिल ब्रोमाइड ची आहे 276 केल्विन आणि मिथिल आयोडाइड ची आहे 315 केल्विन. असं कशामुळे झालं, डाऊन द ग्रुप साइज ऑफ हॅलोजन इन्क्रीजेस. साइज ऑफ हॅलोजन वाढलं तर बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा काय होत जातं, वाढत जातं. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, विथ द सेम अल्किल ग्रुप फॉर अ गिवन सेम हॅलोजन, with the same alkyl group for a given same halogen, boiling point increases with increasing carbon chain. लक्षात ठेवा, with the alkyl group or alkyl halide, with the same halogen, boiling point increases with increasing carbon chain. जर alkyl group वेगवेगळे असेल, सपोज CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, with the given alkyl group for the same halogen, boiling point increases with increasing carbon chain. जर अल्किल हॅलाइड असेल आणि त्यामध्ये हॅलोजन सेम असेल तर अशा वेळेस
बॉइलिंग पॉईंट कसं चेक करायचे, बॉइलिंग पॉईंट कसं वाढत जातं, बॉइलिंग पॉईंट कार्बनची चेन लेंथ वाढत गेल्यानंतर आहे. इथं कार्बन एकच आहे, इथं 2 आहे, इथं 3 आहे आणि इथं 4 आहे. हॅलोजन चारही एक्झाम्पल मध्ये एकच आहे, दॅट इज क्लोरीन. अशा केस मध्ये जसं कार्बनची चेन वाढत जाणार तसं वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा वाढत जाणार आणि वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढलं की बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा वाढतं. मग मिथिल क्लोराईडची बॉइलिंग पॉईंट किती आहे, 248. इथिल क्लोराईडची 285, एन प्रोपिल क्लोराईडची 320 आणि ब्युटिल क्लोराईडची 351. असं का झालं, जर अल्किल हॅलाइड मध्ये हॅलोजन सेम असेल आणि कार्बन चेनची लेंथ वेगवेगळी असेल तर कार्बन चेनची लेंथ वाढली तर मॉलिक्युलर वेट वाढतो. मॉलिक्युलर वेट वाढलं तर वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढतात आणि वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढलं तर बॉइलिंग पॉईंट वाढतं. म्हणून अल्किल हॅलाइड विथ द सेम अल्किल ग्रुप their boiling point increases with increasing the carbon chain. आणि तिसरा पॉइंट आहे for the isomeric alkyl halide, for the isomeric alkyl halide boiling point decreases with increasing the branching. For the isomeric alkyl halides boiling point decreases with increasing the branching in a chain, because as the branching increases van der Waals force of attraction decreases. Because branching increases, van der Waals force of attraction decreases. यामध्ये काय सांगितले, सिंपल आहे. जर अल्किल हॅलाइड आयसोमरिक असेल, आयसोमरिक अल्किल हॅलाइड असेल म्हणजेच अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहेत, स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहेत. अशा केसमध्ये आयसोमरिक अल्किल हॅलाइड म्हणजे काय, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम, स्ट्रक्चर वेगवेगळे. अशा केसमध्ये बॉइलिंग पॉइंट कशावरती डिपेंड असतं, ब्रांचिंग वरती डिपेंड असतं. ब्रांचिंग वाढली, इन्क्रीज झाली ब्रांचिंग तर बॉइलिंग पॉइंट कमी होतो. त्याचं कारण आहे वॉन डर वॉल forces decreases as the branching increases. जशी ब्रांचिंग वाढत जाते अल्किल हॅलाइड मध्ये तसं वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होत जातं आणि वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी झालं तर बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा काय होतं, कमी होतं. म्हणून आयसोमरिक अल्किल हॅलाइड आपण घेऊया. आयसोमरिक अल्किल हॅलाइड फॉर एक्झाम्पल CH3 CH2 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 Br, N propyl bromide. Second CH3 CH Br CH2 CH3 and third CH3 C CH3 CH3 Br. पहा तिन्ही अल्किल हॅलाइडचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. तिन्ही अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. C4H9Br, C4H9Br, C4H9Br. पण बॉइलिंग पॉइंट वेगवेगळे आहेत. बॉइलिंग पॉइंट N प्रोपिल ब्रोमाइड स्ट्रेट चेन आहे, N प्रोपिल ब्रोमाइड स्ट्रेट चेन आहे, त्याचं बॉइलिंग पॉइंट आहे 375 केल्विन. सेकंडरी ब्युटिल ब्रोमाइड ही ब्रांच 1 आहे, त्याचं बॉइलिंग पॉइंट आहे 364 केल्विन. आणि टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड ही हायली ब्रांच आहे, त्याचं बॉइलिंग पॉइंट आहे 346 केल्विन. तिन्ही अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे परंतु स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहेत. एक स्ट्रेट चेन आहे, स्ट्रेट चेनचं बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे, त्याचं कारण आहे इथं वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे आणि इथं ब्रांचिंग आली आहे सेकंड नंबरला, त्यामुळे वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी झालेत. इथं हायली ब्रांच आहे, टर्शरी मध्ये हायली ब्रांचिंग सिस्टीम आहे, त्यामुळं वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अजून कमी होत आहे. लक्षात ठेवा, जशी ब्रांचिंग वाढत जाते तसं वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होत जातात आणि वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी झालं तर बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा अल्किल हॅलाइडचं काय होतं, कमी होतं. म्हणून स्ट्रेट चेन मध्ये बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे आणि ब्रांच मध्ये कसं आहे, कमी झालेलं दिसतंय. दिस इज एंड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हॅलाइड. अँड द लास्ट पॉइंट, that is solubility of alkyl halide.
सोल्युबिलिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड. आपल्याला माहित आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये एक रूल आहे, लाईक डिझॉल्व लाईक. सारख्या नेचरचे कंपाऊंड सारख्या नेचरच्या सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होतात. फॉर एक्झाम्पल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असेल तर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होणार आहे. इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असेल तर इनऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होणार आहे. पोलार कंपाऊंड असेल तर पोलार सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होणार आहे. नॉन पोलार कंपाऊंड असेल तर नॉन पोलार सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होणार आहे. Though the alkyl halide is moderately polar, alkyl halide जरी moderately polar असेल, they are practically insoluble in water. जरी अल्किल हॅलाइड प्रॅक्टिकली पोलर आहे, वॉटर सुद्धा पोलर आहे, तर लाईक डिझॉल्व लाईक नुसार अल्किल हॅलाइड वॉटर मध्ये सोल्युबल असलं पाहिजे होतं. परंतु अल्किल हॅलाइड मॉडरेटली पोलर असून सुद्धा वॉटर मध्ये इन्सोल्युबल आहे. व्हाय दिस इज सो? बिकॉज अल्किल हॅलाइड आर इनॅबिलिटी, अल्किल हॅलाइड हॅव इनॅबिलिटी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ वॉटर. अल्किल हॅलाइड ही वॉटर बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करू शकत नाही. त्यामुळं अल्किल हॅलाइड वॉटर मध्ये सोल्युबल नाही. अल्किल हॅलाइड वॉटर मध्ये का सोल्युबल नाहीये? अल्किल हॅलाइड मॉडरेटली पोलार असून सुद्धा पोलार वॉटर मध्ये सोल्युबल नाहीये. त्याचं कारण सांगितलं, अल्किल हॅलाइड ही इनॅबिलिटी दाखवतो हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करण्यासाठी. कोणाबरोबर? वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर. जसं अल्कोहोल ॲबिलिटी दाखवतो, अल्कोहोल पोलार, वॉटर इज अ पोलार. सो अल्कोहोल डिसॉल्व इन अ वॉटर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. बट alkyl halide have no ability to form hydrogen bonding with the water. Hence, the alkyl halide is practically insoluble in water. So, whatever the molecular force of attraction in alkyl halide is greater than water, is greater than molecular force of attraction between water and alkyl halide. Whatever the molecular force of attraction, that is van der Waals force of attraction in alkyl halide is greater than van der Waals force of attraction between alkyl halide and water. Hence, alkyl halide is insoluble in water. To which solvent it is soluble? Alkyl halide is soluble in non-polar solvent rather than water. Alkyl halide soluble in non-polar solvent rather than water. पुन्हा एकदा लक्ष द्या, solubility ऑफ अल्किल हॅलाइड वॉटर मध्ये कमी आहे, वॉटर मध्ये तो सोल्युबल नाहीये. जरी देखील तो मॉडरेटली पोलर असेल, त्याचं कारण आहे अल्किल हॅलाइड वॉटर बरोबर इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करू शकत नाही. आणि जे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहेत अल्किल हॅलाइड मॉलिक्यूल मधले, ते van der Waals फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अल्किल हॅलाइड मॉलिक्यूल आणि वॉटर मॉलिक्यूल मधल्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पेक्षा जास्त आहे. म्हणून अल्किल हॅलाइड हे नॉन पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होतात, पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होत नाही. धन्यवाद.